अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलियो ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀਆ ਰਾਣੀ ਜੰਨਤ ਫਾਤਮਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਓਏ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ 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 ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। जन्नत सलाम कर दो, ऐसे बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो ना। बाबा नहीं। ओ बाबा नहीं क्या? अच्छा बाबा अच्छे हैं या मामा अच्छी है? बाबा है। फिर बताओ। अंकल गंदे है। कौन गंदे हैं? अंकल गंदे। कौन से अंकल गंदे हैं? अंकल बाबा अंकल अंकल नहीं सही बताओ, मामा अच्छी हैं या बाबा अच्छे हैं? बाबा गंदे है। बाबा गंदे हैं इसका मतलब मम्मा अच्छी है? बाबा गंदे है। नहीं बताओ ना, मामा अच्छी है या बाबा? अच्छी है। कौन अच्छी है? मैं गंदी हूँ। तुम गंदी हो? नहीं भाई एक का बताओ ना, तुम अच्छी हो, बाबा अच्छे हैं, मामा अच्छी है या अंकल अच्छे हैं? अंकल गंदे है। अंकल गंदे हैं? नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। मैं गंदी हूँ। अच्छा इधर इधर मेरी गाल तो सुन ले ना, इधर मेरी गाल तो सुन। बाबा। अच्छा ओ ताया अब्बू मारेंगे। ताया अब्बू ने पिटाई करनी है आपकी, ये देखो ताया अब्बू ने पिटाई करनी है, देख रहे हैं आपको। अच्छा जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਖੇਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੰਨਤ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ मूलियां ते गाजरा। अच्छा जन्नत फातिमा घर चले अब? नहीं। हाँ गर्मी कितनी है आज? एक है। अच्छा सुबह ठंडी, सुबह ठंडी, सुबह सर्दी है? ठंडी है। ठंडी है? ठंडी है। अच्छा हुण मैनू ये दसो कि हुण गर्मी है कि सर्दी है? सर्दी को पाछा मार। हाँ छोटे भजी। अच्छा चलो आज क्या मुझे पका के खिलाओगी? आज मैंने की पका के खिलाएंगी? आज पका के की खिलाना है मैनू दस ना जरा। अच्छा भैया ने किधर काटे की थी? भैया ने काटे किधर की थी? इधर। अच्छा भैया तो फिर आपके अच्छे हैं ना? हाँ भैया आपके अच्छे हैं ना? ये देखो भाई। अच्छा चलो आओ हम सबको अपनी सब्जियां दिखलाते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। हेलो जी जनाब इत्थे असी पालक काश्त की है तो सुभान अल्लाह मोतियां वाली कार जी है ना, देखो पालक जी है अलहमदुलिल्लाह उगी पई है तो ये मोतियां वाली कार बाकी सब्जियां भी है। देखो पत्ते जड़े तुहानू नज़र आ रहे हैं हरे हरे ना, शलजम मूलियां जड़ियाँ लाइया हुई ने अगे अलहमदुलिल्लाह नाल। तो यह सारी प्याज़ां दी पनीरी जी है वो लाई हुई है। तो अब्बू जी भी आ गए ने, चैक करते पे ने। अब्बू जी लाहौर गए हुए सी ते उत्थों आ गए ने ते सुबह खेतों च आ गए ने लाहौरों अलहमदुलिल्लाह नाल वापसी आ गए ने। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, की हाल चाल है? ठीक हो? लाहौर का सफ़र सही रहा? जन्नत फातिमा कहती जाना दादा अब्बू को। हाँ जी जन्नत फातिमा चली गई है आदे दादा जी को माशाल्लाह नाल। वो दिखा रही कि मैं सूट आज अच्छा पहना है। वाह भाई वाह, फुल्ला वाला सूट है। फुल्ला वाला सूट पहना, दिखाओ दादा अब्बू को दिखाओ। हाँ दादा अब्बू ने दिखाओ किधर है फूल? ये वाला है? ये वाला। हाँ जी ये कपड़े चुम के चुमो ना कपड़ियां नू फिर कहंदी अच्छे आ। हाँ 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 हाँ
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी जन्नत फातिमा अपने दादा अबू कोल चली गई है। और अबू जी ठीक। लाहौर का सफ़र सही रहा? हाँ जी। बाकी सब खैर ऑफिस हाँ जी। सुबह 9 बजे पहुंचे, ट्रेन 3 घंटे लेट सी। हाँ जी। अबू जी पिछले दिनों मैं व्लॉग भी शेयर किया सी जे जेड़ा ना ट्रेन लेट हुई, अस्सी लेट हो गए बल्कि, तो थोड़ा जिन्ना ना ऐप तो पता नहीं चलिया तो ट्रेन गई निकल। फिर अब्बू नूं दूसरी ट्रेन ते सानूं छुड़ाना पिया। एमरजेंसी फौतगी हुई सी, लाहौर गए सी, 3 दिन उत्थे रहे ने ते अब्बू जी वापसी आ गए ने। ते अब्बू जी जड़ा ना जिन्ना चिकर थोड़ा बहुता कम कार ना करन ते अब्बू जी हो जांदे ने बीमार। ते इस वास्ते सुबह सुबह खेतां 'च आ जांदे ने। अजकल जिवें असीं प्याज़ दी पनीरी लाई है, इहदे विचों जड़ी बूटियां कढ़नियां, गोडी करनी है, सारा कुछ अब्बू छोटा मोटा काम करते रहंदे ने। ते तबीयत क्योंकि जेड़े पिंड दे रहण वाले बंदे ने ना, जिन्ना चिकर ओह काम ना करन ते उन्हां दी तबीयत समझ लो बिगड़ जाती है। कई लोग कह दिंदे ने जी लो जी बाबा जी दी इन्नी उम्र हो गई ते पुत्तर जवान हो गए ने ते हाले अब्बा जी कोलों काम ही लई जांदे ने। हुण बंदा उस दुनिया नूं या उस मखलूक नूं किवें समझावे कि यार उन्हां को काम नहीं लै रहे हुंदे। बेसिकली वो जिहड़ा काम हुंदा है ना, वो जिन्ना को कर लैन वो सिर्फ उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते हुंदा है। ते फिर वो जिहड़े रोज़ वाक करन जांदे ने बाहर नहरां दे उत्ते या जिथे भी, ते ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 68 ਸਾਲ। 68 ਸਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਤਵਾਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਸੋਂ ਸੀ, ਮਕਈ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ 3500 3800 4000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੇਕਾ। देखा जी हमें ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। अखराजात भी काफ़ी ने ना। ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਵਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੰਸ਼ਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ फातिमा जन्नत फातिमा उधर देखो ना। क्या हुआ हैं? की होया जन्नत फातिमा नूं? देखो ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਸੇ ਦੁਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਵਲੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਬਲੂ ਵਲੋਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਰਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।